abnormal constituent protein. Protein in urine, ঠিক আছে? What is the condition called protein in urine? Proteinuria. So we will study about proteinuria. Causes, type, okay. দরজাটা একটু লাগিয়ে। So today we will study about abnormal constituent of urine, that is protein. Okay. The name of test. You try kor. No, no, ঠিক আছে. Name of test, anybody? There are, we will perform heat and acetic acid test. But there are other tests also, like sulfosalicylic acid test, Heller test. In exam they may ask about other tests. থিওরিতে প্রোটিন স্ট্রাকচার পড়ানো হয়েছে? লিখে লেখা কমপ্লিট? ঠিক আছে। যার লেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে, প্রোটিনের কটা স্ট্রাকচার আছে কেউ বল? 4টে। কি কি বল, একজন বল, তুই বল। Then straight chain, then secondary structure beta helix, then tertiary, which is folded together secondary structures, and quaternary. Good. So there are 4 structures: primary, secondary, quaternary, tertiary. লেখা কমপ্লিট তো? So in heat and acetic acid test, protein structure get denatured by use of heat. So the test is called heat and acetic acid test. By heating, we are going to a stage where all 3 structure except primary structure, and this is also a question, which structure remains intact, that is primary structure. Apart from primary structure, all structure will get denatured, and at isoelectric point, the semi-solid white material, you can call it as coagulum, formed. That is the identification mark of the test. Okay, so you can write as principle that in acidic medium,
So coagulum is the identification point that test is positive or negative. Okay. এটা প্রিন্সিপাল তোদেরকে হ্যান্ড আউট দিয়ে দেওয়া হবে, তখন আরো ভালো করে লেখা থাকবে। What are the ways to denature protein structure? কি বলতে হবে? সেটা তো বডির মধ্যে হবে। লেখা হয়ে গেছে? ঠিক আছে, টেস্টের প্রসিডিওরটা মোটামুটি বলে দিই। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ইউরিন স্যাম্পেল নেব। যে টেস্ট টিউব থাকবে, টেস্ট টিউবের মোটামুটি 2/3 অবধি নেব। এটা যদি ফুল হয় তাহলে আমরা মোটামুটি 2/3 অবধি স্যাম্পেল নেব। ঠিক আছে, ইউরিন স্যাম্পেল। ঠিক আছে, তারপরে কি করব, প্রথমে হিট দেব, এবং এখানে লিখে রাখ এই জায়গাগুলো। এখানে হচ্ছে হিট দেব হচ্ছে আপার 1/3-এ। এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রসিডিওরে তোরা লিখতে পারিস, লিখে নে। We take sample ঠিক আছে, এই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট। কেন আপার 1/3 হিট করব, কতটা স্যাম্পেল নেব, লিখে রাখ। এখানে হচ্ছে অবজারভেশন। লেখা হয়ে গেছে? এখন লেখার দরকার নেই, বুঝে নে, লেখার দরকার নেই, ডোন্ট কপি নাও। ঠিক আছে, তো টেস্ট টিউবের আপার 2/3 আমি স্যাম্পেলটা নিলাম, অ্যান্ড আমি তারপর টেস্ট টিউব হোল্ডার দিয়ে এটাকে ধরবো। ধরার পর ফ্লেমের উপরে জাস্ট আপার 1/3 আমি হিট করব। ঠিক আছে, এতে জেনারেলি আমার কোয়াগুলাম আসতে পারে, বাট কোয়াগুলাম আসলেই আমি শিওর নই যে হচ্ছে স্যাম্পেলের মধ্যে প্রোটিন আছে। ঠিক আছে,
there are some impurities which, if they are in the sample, they may also give result as this. They may also give result as coagulum in upper one third. ঠিক আছে, এই ইম্পিউরিটিস গুলোর মধ্যে হচ্ছে ফসফেট, কার্বনেট, ঠিক আছে, ফসফেট, কার্বনেট আয়ন যদি থাকে, they may also give result like coagulum. Okay, so this is called false positive. False positive কি কারো আইডিয়া আছে? false positive, false positive মানে সিম্পল false positive মানে একটা হচ্ছে ট্রু পজিটিভ, একটা হচ্ছে false positive. True positive means literally positive, but it is false positive means not positive, actually negative, but it is showing as positive. This is called false positive. Huh? Yes. True positive means actually positive, false positive means actually negative, but it is appears as positive. Okay. So, এইটা হলো, then to confirm this we have to add 7 to 8 drops of acetic acid. So, first we will take sample, then heat at upper one third of the test tube. We will observe the result. After showing, there it may happen that there is nothing, not these ions, not protein, anything. There may be no change. There may be that the sample will remain as it is. So next step we have to do, we have to add 7 to 8 drops of acetic acid. Okay. Then if there is phosphate or carbonate, if there is impurity in the sample, then it will be cleared. Okay. So if phosphate and carbonate is there, coagulum will disappear. If protein is there, coagulum will deepen. ঠিক আছে? If nothing is there, ঠিক আছে, তাহলে the sample will remain as it is. Okay. So in inference, after doing the second step, we will write that protein is present. When we will write protein is present? After adding acetic acid, if coagulum depends or coagulum stays. If coagulum disappear, then we will write the protein is not present. There is some impurities, maybe phosphate or carbonate present. Okay. So after doing the second step, we will write the inference. Okay. লেখা হয়েছে? তুই কি বুঝলি? তুই টেস্টটা আমাকে বল, বসে বল টেস্টটা কিভাবে করতে বললাম। কতটা? তুই বাংলায় বল না, বাংলায় বল, অসুবিধা নেই, তুই যেটা। হ্যাঁ
হুম যদি অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিই তাহলে কোয়াগুলাম উইল ডিসেন্ডেড, যদি প্রোটিন থাকে তাহলে কোয়াগুলাম উইল হুম হুম তো তুই তো সবই বললি, ইনফারেন্সটা লিখতে পারছিস না কেন? মানে ধর তুই টেস্ট টিউবটা যখন হিট করলি, তুই কি আছে তো তুই জানিস না, তাহলে তুই অবজারভেশন করছিস। অবজারভেশন একটা হলো যে টেস্ট টিউব যেমন ছিল তেমন রইলো, ঠিক আছে। মানে মনে কর ফার্স্ট স্টেপে যদি কোয়াগুলাম না হয়, অ্যাজ ইট ইজ থাকে, তার মানে ইউরিন স্যাম্পেলে প্রোটিন নেই, ফসফেট কার্বনেট কিছুই নেই, তাহলে তুই পেয়ে গেলি। তাহলে যদি অ্যাজ ইট ইজ থাকে তাহলে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই, ইনফারেন্সে তুই লিখে দিলি নো প্রোটিন প্রেজেন্ট, ঠিক আছে। যদি মনে কর প্রথম হিট করার পর কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করলো, দেন তুই হচ্ছে দেন তোর কাছে দুটো পসিবিলিটি, এক হচ্ছে ইমপিউরিটি আছে, এক হচ্ছে প্রোটিন আছে। দেন তুই মনে কর অ্যাসিডিক অ্যাসিড যখন দিলি, ঠিক আছে, তখন আইদার হচ্ছে কোয়াগুলাম ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, তাহলে ডিসঅ্যাপিয়ার যদি করে তুই কি লিখবি ইনফারেন্সে, তোর কি মনে হচ্ছে? ইয়েস, তো সে তুই তো নিজে বললি, আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? হ্যাঁ আমি বোঝালাম ওই জন্য যে ইনফারেন্সটা প্রথমেই লেখার দরকার নেই, তুই আগে টেস্টটা করে নে, সেকেন্ড স্টেপটা করার পর তো তুই বুঝতে পারছিস যে ইমপিউরিটি আছে না প্রোটিন আছে, তুই লাস্টে ইনফারেন্সটা লিখবি। আগে তুই টেস্টটা কর, টেস্টে যেমন রেজাল্ট পাবি তারপর তুই ইনফারেন্সটা লিখবি, ঠিক আছে। কারো কোশ্চেন থাকলে বল। পরে বলবো, ওটা কোশ্চেন আছে, তুই আগে এইটা বোঝ, আগে একটা বল, ওটা বোঝ, আমি লাস্টে বলছি ওটা। টেস্টটা বুঝেছিস তো সবাই, কিভাবে টেস্টটা করতে হবে? লেখা কমপ্লিট সবার? ঠিক আছে, আর দুটো টেস্ট বললাম কি কি হয় অর দিয়ে। হুম তো হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিডে প্রোটিন স্ট্রাকচার কিভাবে ডিনেচার হচ্ছে? উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট, আমরা হিট দিয়ে প্রোটিন স্ট্রাকচারকে ডিনেচার করছি, ঠিক আছে। সেকেন্ড যে পরীক্ষাটা ছিল সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড, হ্যাঁ না, ওটা হচ্ছে সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড মিনস উইথ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাসিড প্রোটিন স্ট্রাকচার উইল গেট ডিনেচার, ঠিক আছে। সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্টটা তোদের লিখতে হবে না, জেনে রাখলে জেনে রাখ, আমি শর্টে বলছি, ঠিক আছে। এক্সামে হয়তো আসবে না, বাট প্রোটিন তুই হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিডেও করতে পারিস, মানে হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিডটা তোকে জানতেই হবে, ঠিক আছে। সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্ট বেটার টু নো, নামটা জানতে হবে, এক্সামে জিজ্ঞেস করবে হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিড ছাড়া কি তুমি আর কোনো আদার কোনো টেস্ট জানো, ঠিক আছে। তো সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড নামেই হচ্ছে অ্যাসিড আছে, তো উইথ অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাসিড প্রোটিন স্ট্রাকচার হচ্ছে ডিনেচার্ড হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো খুব সিম্পল টেস্ট, আমরা দুটো টেস্ট টিউব নেব, দুটো টেস্ট টিউবের স্যাম্পেল নিলাম, ঠিক আছে। আর স্যাম্পেলটা নেওয়ার আগে আমাকে একটু পিএইচটা দেখে নিতে হবে, ঠিক আছে। পিএইচটা দেখে নিতে হবে, যদি অ্যালকালাইন মিডিয়ামে থাকে তাহলে একটু অসুবিধা, সেক্ষেত্রে আমাকে এর উপরে অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যাড করতে হতে পারে। জেনারেলি তোদের দিলে হয়তো অ্যাসিডিক মিডিয়ামেই দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তারপরে মানে এটা যদি অ্যালকালাইন হয় তাহলে রিয়াকশনটা হতে একটু প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। খুব সিম্পল টেস্ট, তুই কয়েক ড্রপ হচ্ছে টেস্টটা নেওয়ার পর দুটোতেই সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড 3% সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে। দুটোতেই অ্যাড করলি, যেটাতে কোয়াগুলাম আসবে, ঠিক আছে, বা হতে পারে কোনোটায় মাইল্ড অ্যাসিড আছে তাহলে কোয়াগুলাম মাইল্ড হবে, ঠিক আছে। কোনোটায় হচ্ছে যদি বেশি থাকলো তাহলে তোর কোয়াগুলামটা ভালো হবে, ঠিক আছে। জাস্ট তুই সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাড করবি, আর দেখতে পাবি কিছুক্ষণের মধ্যেই কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করছে, কোয়াগুলাম অ্যাপিয়ার করলে পজিটিভ, ঠিক আছে।